गदरी बाबियां दा पैगाम जारी रखना है संग्राम। काले कानून रद्द करो, ड्रामेबाजी बंद करो, दिल्ली दे मोर्चे ते बैठे सारियां नूं लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। गदर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों तुहाडी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। गल बड़ी ही साफ है, चौकीदार ही चोर है। सत श्री अकाल, पंजाब मेल यूएसए टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंशुल चड्ढा स्वागत करती हाँ। जिवें कि अज लोहड़ी का त्यौहार पूरे पंजाब विच मनाया जा रहा है, उत्ते ही साडे देश का अन्नदाता जिहड़ा है बॉर्डर ते अपने हक्कां लई लड़ाई लड़ रहा है। अज देश के किसान यूनियनां वल्लों लोहड़ी मौके ते किसान कानूनां दियां जिहड़ियां खेती कानूनां दियां जिहड़ियां कापियां साड़न दा रणनीति उलीकी गई सी, उसे तहत अज जलंधर के देशभक्त यादगार हॉल दे विच उन्हां वल्लों खेती कानूनां दियां कापियां साड़ के अपना विरोध जताया जा रहा है। इह सारे की कहंदे ने, इन्हां नाल गलबात करते हैं। दिल्ली दियां हद्दां ते लड़ रहे योधे असीं तुहाडे नाल हां, देशभक्त यादगार कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जियांगे जां मरांगे, जियांगे जां मरांगे, गदरी बाबियां दा पैगाम, गदरी बाबियां दा पैगाम, काले कानून रद्द करो, ड्रामेबाजी बंद करो, चालां चलनियां बंद करो, दिल्ली दे मोर्चे ते बैठे सारियां नूं लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। गदर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों तुहाडी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, शहीदों तुहाडी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजमेर सिंह जी, सानू ये दसो जिहड़ा इस वेले तुसीं अनोखे ढंग नाल लोहड़ी मना रहे हो, किसानां दे हक विच जिहड़ी तुसीं आवाज़ बुलंद कर रहे हो, साडे दर्शकां नूं की कहना चाहुंदे हो? क्योंकि मोदी सरकार ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ पूरी ड्रामेबाजी की गलबात का चक्कर चलाया। जो वो सारे नुकत्यां दे सारिया गल्लां च फेल हो गए, किसानों को कहा कि कल्ले कल्ले नुकते ते गल करो, किसानों ने नुकते ते गल की तो उन्होंने नुकत्यां नूं हराया तो उन्होंने मन्निया कि जिहड़े 10 गल्लां तुहाडियां सही आ, जे गल्लां 12 चों 10 सही आ तो मतलब कि कानून रद्द करन दे समर्थ है। वो जो फेल हो गए तो हुण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नूं एक हथियार के तौर पर वरतिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਹੋਰ भी खराब कर ली है। जी लोगों को उम्मीद सी वो भी निराशा च बदली है। असी इन्होंने सारिया गलों के विरोध करने लिए अज इन्होंने कानूनों की कापियां साड़ियाँ तो जोड़े लोग दिल्ली च स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने नाल असी हमदर्दी अपनी प्रगटाने तो नाल ये दसना चाहुंदे कि ये मामला कल्ले किसानों का नहीं है, ये पूरे लोगों का मामला आ तो असी इस लोगों के इस संघर्ष उन्होंने नाल हैं तो लोगों को अपील भी करते हैं कि वध तो वध 26 तरीक को दिल्ली जान। जी सुप्रीम कोर्ट कल तक ये कहती आ रही थी कि लोगों को अपने जश्न मनाने का अधिकार है, जो उही अज पटिशनां सुन रही आ तो उन्होंने कल नूं की फैसला करना वो बहुती सानूं उदां दी आस करनी चाहिए। सर, जिस तरह तुसीं कहा कि एक लोगों का अंदोलन है, सर जिहड़ा अंदोलन है किसी लीडर का नहीं है, उन्होंने किसानों ने किसी पोलीटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया, एक बहुत बड़ा अंदोलन बन के उभर रहा, उहदे बारे की कहना चाहते? देखो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, इन्नियां जथेबंदियां नूं एक साल नाल लैके चलना तो उन्होंने जमहूरी ढंग नाल फैसले करना ये अपने आप च एक विशेष गल है जिहड़ी किसानों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। तो हुण देखना कि वो इस जिम्मेवारी नूं किवें सिरे तक लैके जांदे आ ते उम्मीद करते हैं
कि वो इस सारिया गुंझलों चों निकल के इस सफलता तक पहुँचाउणगे। इस वेले जिहड़ा आ किसान इन्ने ज़्यादा शहीद हो रहे ने, साडे कई ठंड नाल कोई सुसाइड्स हो रहे ने, पर जिहड़े साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हां वल्लों भी एक भी शब्द साझा नहीं किया गया शहीदी परिवारां लई या फिर शहीदां लई। जी देखो, इस तो यही क्लीयर हो रहा कि लोगों के विच एक लोगों का एक जोकां का दो ढोआं 'च धरती वंडी हुई आ। एक पासे मलक भागो ने, एक पासे भाई लालो ने, बाबे नानक दे वारस ने, एक पासे बेगमपुरे की गल करन वाले किरती लोग ने, एक पासे वो लोग ने जिहड़े बेगमपुरे नूं दबाउण वाले ने। सो प्रधानमंत्री जी दो शब्द भी कहण दा तां भी मगरमच्छ दे हंझू केरन वाली गल ही होनी सी। सो असीं ये चाहुंदे भी नहीं, साडी कोई मंग भी नहीं है भी वो जरूर जिहड़ी हैगी हमदर्दी प्रगट करे। असल दे विच इह तों एक करैक्टर ज़ाहिर हो रहा कि जे देश के लोगों ने यह कहा कि मुल्क दे विच फास जमा रहा है तो ये उस दी निशानी है कि इस मुल्क के अंदर जिहड़ी आ विचारां दी आज़ादी के उत्ते भी पाबंदी है। जे इस धरती के लोग उठे ने, मैदान च आए ने, तो उन्होंने जान तली ते धर के लड़े ने। जिस धरती ते असीं खड़े हाँ, गदर पार्टी जिहड़ी आ ये अमेरिका की धरती के उत्तों उठ के आए 8500 बंदा। सो वो विरासत जिहड़ी गदरी बाबियां दी विरासत सी, बबर अकालियां दी विरासत है, जिहड़ी किरती लहर की विरासत है, भगत सिंह उन्हां दी विरासत है, उस विरासत नूं, जलियांवाले बाग की विरासत नूं, और जिथे बैठे ने लोग बॉर्डर के उत्ते उत्थे बहुत बड़ी सनातनी मूवमेंट चली आ, उत्ते बहुत बड़ियां लहरां चलियां ने। और उन्हां लहरां तो उठ के ही एक जिहड़ा इह धरती के उत्ते एक बड़ी बगावत उठी आ। और ये मोदी हुकूमत नूं बहुत बड़ा भुलेखा, वो अडानिया बानिया की डट के मदद करदी है, लोगों के नाल नहीं। इन्हें साबित कर दिता है कि 4-5 साल तो बाद जिहड़ी इस तरह दी सरकारां चुन के भी चलियां जांदियां ने, असल दे विच ये उन्हां एक क्लास दियां ने, उन्हां जमातां दी नुमाइंदगी करदियां ना कि लोगों की इन्हां परवाह ही कोई नहीं। 1.5 महीने तो भी उपर हो गया, 5 महीने 4 महीने इत्थे लड़े, 7 महीने अंदोलन चलदे नूं हो गए, करोड़ां रुपया लोगों ने फूक दिता, जिंदगियां अपनियां वार दित्तियां। एक गल बड़ी साफ है, अज भी देश भगत हाल कमेटी साडी जिहड़ी है, सानूं ये पता साडी विरासत दा, ये विरासत देर बाद इन्हें करवट लई आ, देर बाद जागया। मुल्क बड़ी देर का मसला सी, 1991 तो चले आउंदे आ कानून, 20 साल हो गए मोदी कहता सानूं कानून बनाउंदिआं नूं। कांग्रेस भी दे शामिल सी, दूसरियां पार्टियां पहलां शामिल चलियां आउंदियां सीगियां। तो अज दे समय दे अंदर जिस तरह का माहौल है, ये विच रंगकर्मी मैदान च आए, नाटककार आए, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, बच्चे, बुढ़े, औरतां, हर बच्चा मैदान च। सो मोदी हुकूमत लोगों नूं कफन दे सकदी आ, खप्पणी दे सकती है, जां वैन दे सकती है, शमशान घाट बना सकती है लोगों के, तो लोगों ने एक जिंदगी जिउणा सीखिया। तो जे लोग इस जदोजहद नूं नहीं लड़ते, इस तो बिना तो मुकम्मल मौत के वारंट ने ये। और खास करके एक वर्णनयोग है कि इनू सिर्फ ये कहना कि खेती कानून ने, खेती विरोधी कानून ने, सिर्फ इन्नी गल नहीं है। ये किसानां ते मजदूरां दे विरोधी ने, छोटे दुकानदार दे विरोधी ने, व्यापारियों के विरोधी ने, विद्यार्थी तबाह हो जाएंगे, नौजवान भी तबाह हो जाऊगा, छोटी हट्टी भट्ठी सारी दाऽ ते लग जानी है। सो इस करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी, अग लैन आई हुई घर की मालक बन गई सी। सो अज किन्नियां कंपनियां नूं बुलाया जा रहा। सो तुसीं याद करोगे अगले 20-30 सालों जे असीं इहनूं ना रोक सके तो पंजाब दे पिंड भी नहीं लभणे। पूरी तरह के नाल एक पूरा पलटा दिता जा रहा। इस करके साडे सारे कमेटी के मैंबर, साडे सीनियर मैंबर, होर साडे साथी खड़े ने। तुसीं खेती कानूनां दा जिहड़ा इत्थे विरोध कर रहे हो, की कहना चाहुंदे हो? खेती दे जिहड़े कानून बनाए आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਏਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸੀਗੇ, BSNL ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲਈਏ तो फिर साडा मतलब गुजारा होएगा। पब्लिक सैक्टर नूं सारा खत्म करके जिहड़े कारपोरेट सैक्टर आ वो कहते साडा होना चाहिए। ये कानून बहुत खतरनाक है। जिथे जिथे भी जिहड़े भी कंट्री दे विच लागू होए आ, उस कंट्रियां ने कहा उत्थों दे लोग जिहड़े किसान आ, अमरीका के किसान आ जिहड़े आ वो भी खुदकुशियां करते आ, क्योंकि जिहड़े दुध दे काम करते सी, खेती दुध दे मतलब करते सी, वो भी उन्होंने अपना जिहड़े कारपोरेट सैक्टर ने हथियार लिया, जिहड़े होर उत्थे चीज़ां सी वो भी उन्होंने हथियार लिया। फिर उत्थों दे जिहड़े किसान सी वो भी खुदकशी करते आ। इदां ही साडे इत्थे बहुत खुदकशी कीती आ, सारा कुछ कीता। ये जिहड़ी धरती आ ये लोकां दी धरती आ, कारपोरेट सैक्टर दी नहीं होनी चाहिए। इस करके लोग बहुत वड्डी तादाद दे विच आ रहा, सारे हिंदुस्तान दे विच, सारे वर्ल्ड दे विच। किसी भी जदों उत्थों बाहरों कोई
ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆ। ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਔਰ RMPI ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾੜਨੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 7-8 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਡੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਓਇਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਸਾਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਗਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੋਇਮ। ਠਕ ਠਕ ਕਰਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਹ ਜਾਗਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ,
चोरावे तो मारे डंडा, गल बड़ी ही साफ है। चोरी करना पाप है, गीत गाउंदा मोर है। चौकीदार ही चोर है। देश भर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਚੈਨਲ।